Gracious Lord, we pray Thee to be with us as we bring to Thee our worship. Bless us all and disperse us, so that we might be able to live a life that is acceptable to Thee. In Jesus' name we pray. Amen. In continuation of our divine worship this morning, we'll sing hymn number 213. 213. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Rakshaganan Jivakalam Sarvakriyagalirum Rakshanalganenne Kattu Sarvavazhigalilum Akshayam Samadhana Thodavanil Vasikuvan Ishidi Most gracious and loving Father, we thank Thee for this Sabbath morning. You've given us the lives to come to Thee at this holy hour as we come to Thy feet. Fill us with the Spirit, Lord. Lord, we thank You for all the blessings, all the bounties that You have been bestowing us in our lives during the past weeks, days and years. Lord, we are not worthy to stand before You, but still because of Thy grace, we are alive on the face of this earth to be called Thy sons and daughters. Lord, as we come to Thee, Lord, we really come to Thee with heart full of gratitude for all the blessings that You have given us.
Lord, very especially we pray for the persons, the heads born this time, and the families that we represent. Lord, we know that even though we have few in number, we believe that your presence and millions of angels are present here as we praise you and as we adore you. On this holy Sabbath day, as we remember about thy creation, thy love for each one of us, and when we remember the great sacrifice on the cross of Calvary, we really feel sorrow for our sins, Lord. Lord, cleanse us with thy blood, which through which you have purchased us. We know that we are living in the last pages of this history. We know that you are going to come soon to collect us, to take us home, to live with you for eternity. But very especially we pray for this church. The absent members of this church, wherever they are, speak to them, Lord. We pray for the backsliders. Speak to them, Lord, so that we'll worship you together in one accord in the coming Sabbaths. We pray for the sick ones in our church. Stretch forth thy healing hand and bring them back to normal health and strength so that they might also come and worship you with us in the coming Sabbath days. We pray for the little children that we have in the church, the young people, the grown-ups, the old-aged members of this church. We know that when we live this earth, we'll have a lot of problems and difficulties, but you are the answer to all our problems and difficulties. Lord, I very especially bring to the throne of grace thy Son, thy servant, Mr. Rajan George, as he speaks from thy holy word. Lord, be with him, touch him. May the message be from the throne of grace, which will help us to live our life which is acceptable in thy sight. He had been to his home country, the demise of his dear mother. You were with him in his travel up and down. You were gracious to him. Thank you for his ministry. Thank you for his family. Lord, in a very special way, we pray for each and every person present here. Bless us, Lord. Touch us, mold us, and fashion us according to thy similitude. As we humble ourselves and come to thy feet with real repentance and sorrow for our sins, cleanse us, wash us with thy blood, Lord. Now as we sit here and listen to thy servant from thy word, help us to open our minds. May the Holy Spirit come and help us to know the deep meaning of thy love towards each one of us. Lord, send thy Holy Spirit and strengthen us in these last days. Once again, as we commit each one of us to thy care and keeping, bless us, Lord, come amidst us. And when we go to this place of worship, help us to be filled with the Spirit and live for thee. In Jesus' precious name we pray. Amen. So if I ask the congregation, how many of you will be happy in giving? So everybody will say, we love to give. This is the time for us to give thanks to God through our offering and tithe. Before the deacons come and collect
we will have a special number when we collect the offering. Brother Nobleson will come and sing for us. Okay. D, okay? യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ കുളിരും രാവിൽ രാപാർത്തിരുന്നു അജപാലക ദേവനാദം കേട്ടു ഗ്ലോറിയ. യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ കുളിരും രാവിൽ രാപാർത്തിരുന്നു അജപാലക ദേവനാദം കേട്ടു ഗ്ലോറിയ. താരകം തന്നെ നോക്കി ആട്ടിടയർ നടന്നു. താരകം തന്നെ നോക്കി ആട്ടിടയർ നടന്നു. തേജസ് മുന്നിൽ കണ്ടു അവർ ബേഥലേം തന്നിൽ വന്നു. രാജാധിരാജന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ രാജാധിരാജന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അവർ കാഴ്ചകൾ വെച്ചു വണങ്ങി. യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ കുളിരും രാവിൽ രാപാർത്തിരുന്നു അജപാലക മോദമായി ആടി ആദര. യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ കുളിരും രാവിൽ രാപാർത്തിരുന്നു അജപാലക ദേവനാദം കേട്ടു ഗ്ലോറിയ. Mighty God, we are so thankful to you for giving us another opportunity to come and worship you. As we worship with our tithe and offering, bless everyone who has contributed to the work in this world. As we give, we know that it may be large, may not be large, but there is a God who bless and multiply this so that this offering can be go to the places where the message is not reached. We are so thankful to you for Mrs. Auntie Joseph is here. She has been celebrating her birthday and she has given an offering. Bless her, continuously keep her healthy so that she will come every week and give us her presence and worship with us. Be with her family, be with her children, those who are living around her.
give them all blessings from above, so that one day they also will be joining with her in this church. And keep all of us loyal and faithful. We pray in Jesus' name. Amen. Since children had their children's program, children's church in the Sligo, we may not have a story about now. We'll have a special number from Finale. Psalm 17, 1-5, a prayer of David. Hear my just cause. O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. Let my vindication come from your presence. Let your eyes look onto things that are upright. You have tested my heart. You have visited me in the night. You have tried me and have found nothing. I have purposed that my mouth shall not be transgressed concerning the works of men. By the word of your lips I kept away from the path of the destroyer. Uphold my steps in your paths, that my footsteps may not slip. Thank you very much for that beautiful music by Mr. Nobleson and enjoy. Beautiful, beautiful. Brother Nobelsonന്റെയും ഫിനോയുടെയും മാധുര്യമുള്ള ഗാനം കേട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു. And that accompaniment was so beautiful. You know, Raji? Raji വായിച്ചതായ മ്യൂസിക് വളരെ അനുയോജ്യമായിരുന്നു. Today we had a good class. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാബ സ്കൂളിൽ. And it is, we appreciate Bhavan for that instant notification and he was prepared. വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ പഠിക്കാനിടയായി. I had been to my home last week before last. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. My mother has passed away. എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി. I have not had much of any association with my mother ever since I was born. ഞാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മയുമായി വലിയ ഒരു ഈടാർന്ന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Not relationship, I mean association. I'm sorry. അമ്മയുമായുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സഹവാസം. That does not necessarily mean that we did not like each other or we did not love each other. We were intimately close. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു. I used to care for her in whatever way I could, and we have taken care of her well by God's grace. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വളരെയധികം കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി എൻ്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് നോക്കാൻ സാധിച്ചു. But my brother, his wife, they all took care of her very well. I have a lot of admiration for all their sacrifices. എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരനും മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികളും ചെയ്തതായ വളരെയധികം നോട്ടത്തിനും നടത്തിപ്പിനും എനിക്ക് വളരെയധികം അവരോട് വലിയ മതിപ്പും അതേപോലെ അവളുടെ സ്നേഹവുമുണ്ട്. Altogether in my life, I might have stayed with my mother for maximum 4 years plus few days. എൻ്റെ ഈ
അമ്മയും മകളുടെ ജീവിതം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 4 നാളിന്റെ വർഷക്കാലം മാത്രമേ അടുത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. We could never live together because I was either in school and then I came to Spicer and then she was in, so many things. അടുത്തും അതേപോലെ കൊട്ടാര ജീവിതവാസവും Then I came off here. കൂടി താമസിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. But the path that she had shown me had been miraculously good. എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കാണിച്ചു തന്ന വഴി വളരെ അത്ഭുതരാം വിധം ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരുന്നു. She was a woman of prayer. വളരെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളതായ ഒരു അമ്മയായിരുന്നു. And I could emulate her. അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. She had a father who was intensely devoted to prayer and fellowship. എൻ്റെ അമ്മയുടെ പിതാവ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള ഒരാളും അതേപോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സജീവമായി മുഴുകിയിരുന്നു. And that really guided me to live more close to the Lord. ആ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെയും വളരെയധികം പ്രേരിപ്പിച്ചു. I will miss her. തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ മിസ് ചെയ്യും. But I will not lament her loss because I know she has the hope that I have. എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഈ വിട്ടുപോകൽ ഞാൻ വളരെയധികം വിലപിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്, വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും. And I could see her for the last when I got there, and then she was buried after the funeral service. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അമ്മയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെയും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. I thank the Lord for all the blessings He had given me. ദൈവം എനിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവനാണ്. And sometimes we go through a lot of difficulties in life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോകും. After all the services were over, my brother-in-law became sick. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്തതിനു ശേഷം എൻ്റെ ബ്രദർ-ഇൻ-ലോയും അസുഖക്കാരൻ. My oldest brother. You don't know those people, but the thing is, it is very close to me and real. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെയധികം ഈടാർന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളവരാണ്. And day before yesterday, here my brother was seriously sick. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ സഹോദരൻ വളരെയധികം രോഗിതരായിട്ടുണ്ട്. And I do not know, one after the other, there is a chain of trouble that we are going through. എങ്ങനെയോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ചങ്ങല പോലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നൊന്നായി വന്നു. And I think he was in the ICU. I think he has come out of it. Probably, I'm not very sure, but yeah, he is doing better, but still he is in the ICU. ICU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതായ ആ വാർഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു. I don't know if he has come out of it yet, but he has come out of that critical situation. വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയുള്ളതായ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മോചിതനായിരിക്കുകയാണ്. I sincerely request you all to pray for him. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. And my brother-in-law too. You may not know them, but nevertheless, they are not Adventist people, so I do not even know how to introduce them except as my brother and brother-in-law. അവർ അഡ്വന്റിസ്റ്റുകാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ മറ്റു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏതായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുക. That will be very great if you do that. തീർച്ചയായും ചെയ്യുകയാണ് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. And prayer has a lot more effect than all medications can have. എല്ലാ ശുശ്രൂഷയെക്കാളും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം പ്രാർത്ഥനയാണ്. And today's message will give you a very clear evidence of the effect of prayer. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ശക്തമായ ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. I'm not going to speak on prayer particularly, but in this particular story that we are going to present from the Bible, you have a situation where prayer was instantly answered. പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചല്ല, പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കഥയുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നന്മ ലഭിച്ചതായ വശത്തെക്കുറിച്ചും ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു. Last time when I spoke to you about ജെറോബോമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചു. God had ordained him to be the king of Israel.
ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അവരോധിച്ചു. And the Lord intended that he live according to the rules that the Lord had laid forth for the people of God. ദൈവത്തിനും ജനത്തിനും വേണ്ടി ദൈവം പാകിയതായ ആ നിയമത്തിൻ കീഴിൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. And he needed to guide the people according to the ways of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി ജനത്തെ താൻ അപ്രകാരം നയിക്കുമെന്ന് ദൈവം കരുതി. And that was what was expected of him. അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. But he instead took the people away from God. എന്നാൽ അതിനു പകരം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രതിനെതിരായിട്ട് ജനത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടു. Now there is one thing I want you to understand. He was ordained of God for a particular mission. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്ന് നാം ഓർക്കണം. That means to rule. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തെ ഭരിക്കുവാൻ. And he was not ordained to the ministry. ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. He was ordained to rule, not for performing the ministerial services. ദൈവവേലയിൽ ഏർപ്പെടാനല്ല, പിന്നെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനല്ല, പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാനും ഭരിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. And here what happens is he becomes himself the chief priest and he ordains ministers. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി വലിയ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് മറ്റു പുരോഹിതന്മാരെ നയിക്കുന്നതായ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു. Not for the living God who appointed him king, but for the idols that he had set as the gods of Israel. അത് എപ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ രാജാവാക്കിയതായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൗരോഹിത്യം ചെയ്യുവാനല്ല, പിന്നെയോ താൻ ആക്കി വെച്ചതായ മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്ക് പൂജാരികളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതി. So he started appointing priests to minister to the idols he had established, and he became their chief priest. അദ്ദേഹം താൻ കൊണ്ടുവന്നതായ പ്രതിഷ്ഠകളെയും അതിന് പുരോഹിതന്മാരും പൂജാരികളായിട്ടും അതിന്റെ മേൽ ഉന്നത പുരോഹിതനായിട്ട് വാഴുവാനായിട്ടാണ് താൻ മുതിർന്നത്. And he established an altar. അവിടെ ഒരു യാഗം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി. And he was actually, this is what is going to be the story about. In chapter 13 of 1 Kings, you will hear that, you will read that story. Chapter 13 of 1 Kings. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഈ കഥ വായിക്കുക, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. And here what really happens is, the Lord sends a prophet. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം? ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കുന്നു. Jeroboam is about to offer a sacrifice. ജെറോബോവാം അവിടെ ഒരു യാഗം കഴിക്കുവാൻ തൊട്ട് സന്നദ്ധനാകും. He is before the altar. ആ യാഗ പീഠത്തിന് മുൻപിൽ. And there comes a man of God from Judah and tells, "Oh, altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name, and upon thee shall he offer the priests of high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be burned upon thee." That is chapter 13 verse 2. അവൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ യാഗപീഠമേ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ദാവീദ് പീഠത്തിന് യോശിയാവ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കും. അവൻ നിന്റെ മേൽ ധൂപം കാട്ടുന്ന പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിന്റെ മേൽ വച്ചു അർക്കുകയും മനുഷ്യാസ്ഥികളെ നിന്റെ മേൽ വച്ച് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്യും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. And this is a very, I have many times told you what distinguishes our faith from the universal other religions is prophecy. ഇവിടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളെക്കാൾ മറ്റു ലൗകികമായ സംഹിതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. No.
what distinguishes അത് our faith. തമ്മിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും അതിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത്. Yeah, and what distinguishes is we have that prophetic gift which no other religions have, no matter how good a moral order they might claim. ഈ മറ്റു മതവിശ്വാസികളുടെ സഭകൾക്ക് എത്രത്തോളം കൃത്യവും നല്ലതുമായ വിശ്വാസഭകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ വെളിപാടുകളും അതേപോലെ പ്രവചന വരങ്ങളോടും കൂടിയാണ്. Yes, the evidence of the true God is that He is able to tell you in advance what is going to happen. നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ വലിപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. So here there is no other religion who can claim that prophetic gift as we do. നമുക്കുള്ളതുപോലെ മറ്റു ഒരു മതത്തിനും ദൈവത്തിനും ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയ്ക്കും നമുക്കുള്ളതുപോലെയുള്ളതായ മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ തക്കമുള്ളതായ ഒരു ശേഷി മറ്റുള്ളവർക്കില്ല. So this particular prophecy is given 325 years ahead. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകമായ പ്രവചനം 325 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ് നൽകിയത്. That means this event was not happening for some time. It was going to happen 325 years later. അതായത് ഈ പ്രവചനം പ്രഖ്യാപിച്ച മാത്രമേ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇത് 325 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതായ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു. And this particular prophet, this particular prophet is not mentioned by name in the Bible. ഈ പറഞ്ഞതായ പ്രവാചകന്റെ പേരും ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. He is not important there. അദ്ദേഹം അവിടെ വളരെ മുഖ്യനല്ല. The important part of the message is the Lord had sent this prophet as His messenger to communicate certain message to a certain person. ഇവിടെ മുഖ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രവാചകനെ അയച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിക്ക് അറിയിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. So this man of God, it says only the man of God, this man of God was appointed to speak to King Jeroboam of what is going to happen because of his apostasy. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ ജെരോബയാമിനോട് പറയാൻ തക്കവണ്ണം അയച്ചതായ ആ വചനത്തെ പറയുവാൻ തക്കവുമായിട്ടാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. So the message is to the altar particularly. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൂത് പ്രത്യേകമായും ഈ യാഗപീഠത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. Now what is the message going for the altar? ഈ യാഗപീഠത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇതിനോടുള്ള ദൂത്? What we need to understand here is the altar bears a very great significance in the sacrificial system of the Mosaic order. മോശയൻ കാര്യാദികളിൽ ഈ യാഗപീഠം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. So you have to offer sacrifices particularly designed by God in according to His descriptions. യാഗപീഠത്തിന്മേൽ യാഗം നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതായ ചട്ടങ്ങളും കാര്യാദികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് യാഗം നടത്തുന്നത്. So if you bring your order and if you bring your ideas into creating an altar, the Lord is not going to approve of it. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എതിരായ രീതിയിലുള്ളതായ ക്രമങ്ങളും യാഗ പൂജാക്രമങ്ങളും നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല. Therefore the Lord will not tolerate somebody to alter His design and description for anything the Lord has given to you. ദൈവം ജനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതിന് പുറമെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യക്രമങ്ങളും പദ്ധതികളും ദൈവത്തിൻ്റെതായ കാര്യാദികളൊക്കെയും മാറ്റിമറിച്ച് വേറൊരു സംവിധ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. And I want you to take this for a note. If the Lord has given you an order to observe certain things in His way, no man under whatever circumstances can ever alter that law because the Lord will not respect it. ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിന് അതീതമായി മറ്റൊരു ക്രമം അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതപ്രകാരമല്ല, അപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്താത്തതായ ക്രമങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. When certain people claim that the Lord has ordained us to change the commandments of God and to instead use our own commandments, the Lord has not approved it. ചില ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്
ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ മാറ്റുവാനും അതിനുപകരം ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പനകളെ അവിടെ അതിന് പകരം വെക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. That is why the law of the Lord has been changed to observe Sundays and other special days as so-called holidays. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബത്ത് ദിവസവും അത് സൺഡേ ഞായറാഴ്ച മാറ്റിയത്. ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റു വിശ്വാസ സംവിധാക്കാർ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. So if this message is any indication, the Lord has sent a messenger to the altar saying, altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name. Josiah is not yet born. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ പ്രത്യേകമായ പ്രവചനം യാഗപീഠത്തോട് പറയുന്നത്. യാഗപീഠമേ, യാഗപീഠമേ, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന് യോശുവ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കും. That means 325 years later. അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് 325 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. And if that is specifically mentioned by name, there is no other God who can do that but the living God. അത് പ്രത്യേകമായ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. That is our God. അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. That is the Lord in whom we believe. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്. And it is His order that we believe. ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. And it is His commandments that we need to believe. ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായ കൽപ്പനകളാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. And that is what we need to follow. അതാണ് നാം അനുകരിക്കേണ്ടതും. So what really happens here, that is one thing that is said, but then the story is not ended there. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. And the man of God was asked not to eat or to drink from that land. ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷനോട് ആ ദേശത്ത് നിന്ന് കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുവാനോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. And so the story goes like this. The man of God goes there, he prophesies, and Jeroboam gets angry and stretches his hands, ask him to catch him. അങ്ങനെ കഥ പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ അവിടെ പോവുകയും പ്രവചിക്കുകയും പ്രവചനം കേട്ടതിന് ശേഷം യെരോബാം എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പിടിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ കൈ നീട്ടി. And his hands dried up. അങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ കൈ വരണ്ടുപോയി. Oh no, that is a mystery. അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ. Now this is not a fiction. This is not a fable. This is not a myth. ഇതൊരു കെട്ടുകഥയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ കഥയോ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു അത്ഭുത കഥയല്ല. This is a historic, it's a part of history. അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായുള്ള കഥയാണ്. And what really happened was the man, Jeroboam, stretched forth his hand, asking people to hold him, and his hands dried up. യെരോബാം തന്റെ കൈ നീട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കൈ വരണ്ടുപോയി. Now this is one thing you should understand. This man has ordered himself the high priest of whatever gods he has installed. But Jeroboam now asks the man of God to plead his case before his Lord. ഇവിടെ യെരോബാം തന്നെ മറ്റു ദൈവങ്ങളുടെ പൂജാരിയായും വലിയ ഉന്നത പൂജാരിയായും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ അദ്ദേഹം കൈ നീട്ടി പറയുകയാണ് ചില ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന്. That means pray for me so that my hands can be restored. അത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, എന്റെ കൈ വീണ്ടും പൂർവ്വ പദത്തിലെത്തുവാൻ തക്കോണം. You will read that as you read through this chapter, you will find that story. That's a very interesting story. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ താല്പര്യമുള്ളതായ ഒരു കഥയാണ്. And the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord thy God and pray for me. അവന്റെ 6 രാജാവ് പുരുഷനോട് നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് കൃപയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൈ മടങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Now this is what you should distinguish. ഇങ്ങനെയാണ് നാം അതിനെ വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത്. This man Jeroboam knows that he is not worshipping the true God. ഈ യെരോബാം രാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു ശരിയായ ദൈവത്തെയാണ് താൻ ആരാധിക്കുന്നത്. Similarly, many people who present to you their God knows very well that they do not
have the living God to be presented to you. അതേപോലെ അനേകർ മറ്റു ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ശരിയായ ദൈവം അതല്ല എന്ന്. And they know, this Jeroboam knew, and he really sought the man of God to pray for him before his God, while he could not do it, being the high priest of whatever gods he has installed himself. മറ്റു അന്യ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പോലും താൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവപുരുഷനോട് താൻ തൻ്റെ കൈ ശരിയാൻ വേണം വരുവാൻ തക്കവണ്ണം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. And so the man of God prays, ദൈവപുരുഷൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു. and the hand is restored. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ കൈ മടങ്ങി മുമ്പിലത്തെ പോലെയായി. And so here the king now offers the man, why don't you come home? I will give you a banquet and give you whatever you want, a lot of gifts. രാജാവ് ദൈവപുരുഷനോട് നീ എന്നോട് കൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുവാനും വലിയ സദ്യ കഴിക്കുവാനും അതിൽ പങ്കാളിയാവാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. You should take note of this fact. ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. He says, even if you give me half thine house, I will not come to you and eat from you. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പകുതി എനിക്ക് എന്നാലും ഞാൻ നിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. So the man of God is firm and determined. He will not have a part of the king and of all his assets, no matter whatever it is. അതുകൊണ്ട് ദൈവപുരുഷൻ വളരെയധികം കർക്കശമായ തരത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലോ താൻ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും തന്റെ ഒന്നിലും തനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. And he just completed the mission he was given, and he was going on. താൻ തന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചതിനു ശേഷം മടങ്ങി പോവുകയാണ്. He was going back home. താൻ മടങ്ങി ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. And he was sitting tired. അങ്ങനെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ. And then there comes another man of God, he claims to be, and invites him. വേറൊരു ദൈവപുരുഷൻ, അദ്ദേഹം ദൈവപുരുഷനാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കടന്നു വന്നു. And what really happened was, seeing that this man of God is truly, his sons had gone and told him whatever had happened. And so the man felt pity for him and came, he had a lot of admiration for him, came to see him, and when he sees him, he pities him because he was so tired. ഈ രണ്ടാമത് വന്നതായ സ്വയം ദൈവപുരുഷനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതായ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ ഈ ഒന്നാം പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ക്ഷീണിതനായി ഇരിക്കണം. അത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നതാണ്. Then he employs a kind of a deception, not intentionally probably, but he just wanted to have the participation of the man to come and eat with him. So he tells a lie. ഈ ദൈവപുരുഷൻ അവകാശപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ വന്ന് അവിടെ ഒരു വഞ്ചനാപരമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നു. കാരണം അത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായില്ല, പക്ഷേ ഈ പ്രവാചകൻ തന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു കള്ളത്തരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. So when he invites the man of God to his house, the man of God says, no, I'm not supposed to come to your house, nor partake of your food, for the Lord has ordered me not to eat from this land. ആ ദൈവപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വരിക, ഈ നാട്ടിലോ ദേശത്തോ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കുടിക്കാൻ പാടില്ല, ദൈവം വചനിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Therefore the man says, okay, I have a vision I am also a man of God. I have a vision from the angel who asked me to come and invite you to have dinner with me. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാനൊരു ദൈവപുരുഷനാണ്, ഒരു മാലാഖയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ദർശനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നിന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഭവനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നാണ്. So the man goes, follows him. അങ്ങനെ ഈ ദൈവപുരുഷൻ അവിടേക്ക് പോയി. And without consulting his God, he just took his word for granted, and he goes with the other man. ദൈവത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. And eats and comes out. പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങി വരുന്നു. Then he gets a vision from the Lord. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കിട്ടുന്നത്. The Lord was not pleased. ദൈവത്തിന് ഒരു വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സന്തോഷമില്ലാതായി. And this is one thing we should note. പ്രത്യേകമായി ഈ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The Lord has sent you on a mission and has asked you certain things. Do not deviate from the ways of the Lord.
no matter whoever convinces you of anything. ദൈവം ഒരു ദൗത്യത്തിന് നമ്മളെ അയക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ദൗത്യം കൃത്യമായി ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ നാം ചെയ്യണം. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായാലും മറ്റൊരാളെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നാം വഴങ്ങുവാൻ പാടില്ല. What happens is, it doesn't matter however just and righteous you are, judgment will still befall you, because the Lord's words cannot be altered. നാം എത്ര വിശുദ്ധരും പരിശുദ്ധന്മാരും ആയാൽ പോലും ആ പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്ക് ആ പറഞ്ഞതായ വ്യക്തി കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരും. കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞതായ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ചലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ So the judgment of God will visit you regardless of whatever you have accomplished. നാം എന്ത് തന്നെ നേടിയാലും ദൈവത്തിന്റെ പാതയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ വഴിവിട്ടുള്ളതായ നാം പോക്ക് നമ്മുടെ മേൽ വലിയ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം ഓർക്കുക. So after the dinner, the man goes out. അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ആ പുരുഷൻ പുറത്തു പോയി. And as he goes out, he was torn by a lion. അദ്ദേഹം പുറത്തുപോയി വഴിമധ്യേ ഒരു സിംഹം അദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചു കീറി. And the lion stood guard for him. എന്നിട്ട് ആ സിംഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവത്തിന് അവിടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി നിൽക്കുകയാണ്. And the lion did not touch the donkey. സഞ്ചരിച്ചതായ കഴുതയെ സിംഹം തൊട്ടില്ല. And the other man who hosted him heard of this, and then he came, took him on his ass and buried him. ഈ സമയത്ത് അത്താഴം കഴിക്കാൻ പോയതായ വീടിന്റെ ഉടമ വരികയും ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും അവിടെ മറവുകയും ചെയ്തു. Then he told his sons, when I die, bury me along with this man. ഈ സമയത്ത് തന്റെ മക്കളോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Sometimes we might think how the law of the Lord works, or the justice of the Lord is displayed, or how it works. ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ കാര്യാദികളെ കുറിച്ച്. It doesn't matter how great you are and how good you are and how sweet you might be for the entire world. It doesn't matter. But if the Lord had given you a commission, do that commission and do it diligently and faithfully and in absolute accordance with the Lord. നാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ലവരും നല്ല സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നവരും കാണുവാൻ കൊള്ളുന്നവരും അതേപോലെ മഹിമുള്ളവരായിരുന്നാൽ പോലും ദൈവം നൽകുന്നതായ ദൗത്യം ദൈവം പറയുന്ന അതേ കണിശമായ ചിട്ടയിലും അടുക്കിലും ക്രമത്തിലും നാം ചെയ്തേ പറ്റും. If not, you are not in the service of the Lord. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലല്ല. And the judgment of God will visit you. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നിങ്ങളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കും. So this is what we should understand. അതുകൊണ്ട് നാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത്. Here's a man who has given a prophecy that was absolutely for a period of time. ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രവചനം ഒരു കാലത്തേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. And he had given that prophecy according to the word of the Lord. ആ പ്രവചനം ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിത പ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. But he heard once. അദ്ദേഹം അത് ഒരിക്കൽ കേട്ടു. No, he heard. He made a mistake once. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. And when he did that mistake, he reaped the consequences instantaneously. ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ ഉടനടി അതിൻ്റെതായ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. That is not to say that he will not be in the kingdom of God. That is not for us to judge. But one thing we should know, he reaped the consequences of his actions immediately. അദ്ദേഹം നിത്യരക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവുമില്ലയോ അത് നമ്മുടെ നാം ന്യായം വിധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാം സംഭവിച്ചത് അതേ മാത്രമേ തന്നെ തനിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. And we live in an age of grace. നാം ഒരു കൃപാകാലത്ത് വസിക്കുന്നവരാണ്. We may not be getting instant punishments for all what we do.
നാം ചെയ്യുന്നതായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായി അപ്പപ്പോ തന്നെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. But that does not necessarily mean that we will not be punished for all what we do. എന്നാൽ നാം ഇപ്രകാരമുള്ളതായ വേളയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്തവരാകും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. We will be visited with the judgment of God at the appropriate time. കൃത്യമായ സമയം എത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നമ്മളെ സന്ദർശിക്കും. We need to guard ourselves against it. അതുകൊണ്ട് നാം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വഞ്ചനകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Therefore, as we live our daily lives, അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ let us evaluate ourselves on a daily basis നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരു ദൈനംദിന ചിട്ടയിൽ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. as to how we live our lives according to the call of God. ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് അനുയോജ്യമായതായ ഒരു ജീവിതമാണോ നാം നയിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. If we do in accordance with the will of God, we will do ourselves a lot of good. നാം ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിത പ്രകാരമാണ് പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ നന്മ നമുക്ക് ലഭിക്കും. For that end, may the Lord be with us. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആശംസിക്കുക. വളരെ മനോഹരമായ ഈ വിഷയം നാം പഠിച്ചതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ദൈവത്തോടും രാവിലെ നന്ദിയുണ്ട്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി നാം ലഭിച്ചു വരുന്നവർ വളരെ സത്യസന്ധമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോടൊപ്പം നാം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആ ദൗത്യം നാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുവാനൊക്കെ വേണം ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കും. പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റത് 212 പാട്ടാണ്. കർത്തനെ നടത്തുന്നു എത്ര ഭാഗ്യം, കർത്തനെ നടത്തുന്നു എത്ര ഭാഗ്യം, സ്വർഗാശ്വാസം എല്ലാറ്റിലും എവിടെയും താൻ കൈതന്നെ നടത്തുന്നു. ഏറ്റവും അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗപിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധമായ ഈ ശബ്ദ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും വിലയേറിയ സത്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരായി നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുവാൻ തൊക്കണം. ദൈവം ഞങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതർഹിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുവാനും കൃത്യനിർവഹണം ചെയ്യുവാൻ തൊക്കണം. ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇത് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിർത്താതെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ
പേർ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇറക്കിയവരാണ്. ഞങ്ങൾ അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും ആ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവം അറിയുന്ന ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാജനെ അങ്ങനെ സ്ഥലം സമർപ്പിക്കുന്നു. തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സ്വരാജ്യത്തിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഏവരും നാം ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ തക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയും ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവവും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അനുസരണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾ വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ദുഷ്ടതയും ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് തളർന്നു പോകാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനത്താൽ ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന് വളർന്ന് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോടും ഞങ്ങൾ ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ രോഗവും ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ മുക്തി നേടുവാൻ തക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം യോഗ്യമായിരിക്കുവാൻ തക്കണം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയും കരുണയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും അതേപോലെ ശക്തിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്ധിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കണം മറ്റൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണമെന്ന് സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ യാചിക്കുന്ന കരുണയുള്ള പിതാവേ, ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്നായ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ, രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇത് തരണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപക്കടകൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ പിടിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും നാമോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയക്കാം അടിയനെ യഹോവയിൽ. മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനേ, വന്ദനം നിനക്കാമേൻ. മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനേ, വന്ദനം നിനക്കാമേൻ. സമാധാനവാക്യം ദാസരിൽ സ്ഥിരപ്പെടാനുള്ള ഇപ്പോൾ അരുമ നിൻ വേദത്തെ അരുളിയ പരനേ, ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. അരുമ നിൻ വേദത്തെ അരുളിയ പരനേ, ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ചെയ്തവൻ ആക്കുമാറുമോ? വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ ആക്കുമാറുമോ? ഇല്ല, ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഇല്ല,
ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല വാക്കുമാറുകില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല വാക്കുമാറുകില്ല തകർക്കാൻ ശത്രുവിൻ കരം എന്റെ മേലുയർന്നെന്നാലും ഉറ്റവർ പോലും ശത്രുക്കൾ പോലെ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞെന്നാലും എന്നെ തകർക്കാൻ ശത്രുവിൻ കരം എന്റെ മേലുയർന്നെന്നാലും ഉറ്റവർ പോലും ശത്രുക്കൾ പോലും എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞെന്നാലും ഇല്ല ഇല്ല വളരുകയില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ തളരുകയില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ തളരുകയില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ തളരുകയില്ല യേശു ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു ചെയ്തവൻ വാക്കുമാറുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല വാക്കുമാറുകില്ല